Sir, wait there. Good afternoon, Bedre sir. Namaskar. Good afternoon, Bedre sir. Namaskar, sir. Welcome. जय महाराज. VC मॅडम यायचे आहेत. मॅडम यायचे आहे. थांबू थोडा वेळ. दातार मागच्या वेळेत मला वाटते VC नाव काहीतरी वेगळंच होतं ना. हो तेव्हा मागच्या मीटिंगच्या वेळेस बोखारे सर होते. गडचिरोली. वो माइक लागेल. अच्छा. Warm welcome to Honorable Vice Chancellor and Chairperson of this ऑडिबल है क्या, एक बार पूछ लीजिए. Are we audible? Are we audible, dear members? Yes, sir. Yes, sir. Not visible. सबको मेरा नमस्कार. करा सुरुवात. Clearly audible, but not clearly visible. It's okay, sir. We try to change direction of the camera. Now it's fine. That's fine. आणि तुम्ही समोर बसा म्हणजे आपले चेहरे दिसतील. ते ऐकतात होते. चला ठीक आहे सर. Hope now I am visible as well. Zoom. visible आहे. Thank you so much. Before beginning with the proceedings of the meeting, let me introduce all the members as Madam is chairing this meeting for the first time. Madam, we have with us Dr. Smita Deshmukh, Madam. नमस्ते. Very good afternoon. Who is UGC nominee for this meeting. We have with us Dr. R.T. Bedre, who is Director at MMTTC, Dr. H.S. Floor, Central University, Sagar. We have with us Dr. K. Shanti, Madam, ex-Director, MMTTC, Bombay. नमस्ते मॅम. नमस्ते. Professor Anant Deshmukh, ex-professor and head PGDT department of our university. We have with us Professor Shailendra Lende. We have with us Dr. Vijay Datarkar online. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. For short duration, Dr. Rajiv Huse had joined and he had some urgent work, so he has left. We have with us Shri Harish Paliwal sir, who is Finance and Accounts Officer of our university. And in chair we have Dr. Madhvi Khode, Madam, who is chairing and Honorable Vice Chancellor of our university. Let's begin with the proceeding of the meeting. Let's move on to the page number 2 of the agenda, which has been already circulated. In the agenda, first item is to confirm the minutes of the last meeting held on 9 September 2024. ऑलमोस्ट एक साल के बाद हो रही है जी, है ना. साल में कितने बार होनी चाहिए? एक या दो बार होनी चाहिए. Item number 2 is to discuss action taken report of the previous meeting. So both these items will go hand in hand. So one by one we will go through the minutes of the previous meeting and as well discuss the action taken report. All the honorable members can refer to it. स्क्रीन करून द्या.
फुल स्क्रीन करून टाका म्हणजे Screen केलं तर ते numbers नाही दिसणार. आपल्याला नाही दिसणार पण त्यांना पूर्ण दिसणार ना रेकॉर्डिंग सुरू असेल. Yes. ठीक आहे, हो. मोठं करा अजून त्याला. So we go. So we go to the item number 2, page number 7. So in the So in the previous Whereas- minutes, the first item. the first item was to confirm the minutes of the last meeting, which were confirmed. Then action taken report on the minutes of the previous meeting held on 15th February 2021. Earlier to that. That was also noted and approved. And then we had the regular item of the previous meeting in item number 3, that is post facto approval to the course schedule for the session. यू कैन टेल इन शॉर्ट लिखते थे कि कौन सा पॉइंट था जिस पे क्या एक्शन लेनी थी और वो हुई कि नहीं. ठीक है, उतना शॉर्ट में बताइए. In the previous meeting, item number 4, Dr. Smita Deshmukh had asked us to provide the collaboration with other colleges. That we did, and this is available on record from page number 8 to 23. आता कोणते काय काय केले ते सांगा. हा. कोणत्या कॉलेज सोबत काय कोलॅबोरेशन ते सांगून द्या शॉर्ट. याच्यामध्ये आम्ही महिला कला महाविद्यालय उमरेडशी कोलॅबरेट केलं. NAP 2020 चे प्रोग्राम्स घेतले पेज नंबर 8 वर. पेज नंबर 9 वर आम्ही श्री ज्ञानेश महाविद्यालय नवरगाव डिस्ट्रिक्ट चंद्रपूर यांच्याशी कोलॅबरेशन करून NAP चे प्रोग्राम्स घेतले. त्याच्यानंतर नीलकंठराव शिंदे सायन्स अँड आर्ट्स भद्रावती सोबत कोलॅबरेशन झालं. मनोहरभाई पटेल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स अँड सायन्स देवरी सोबत कोलॅबरेशन झालं. त्याच्यानंतर नटवरलाल माणिकलाल दलाल कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स सोबत गोंदिया सोबत झालं आहे कोलॅबरेशन. आणि भरपूर त्याला तिथं पार्टिसिपंट्स प्रत्येक कॉलेजकडनं मिळालेले आहेत. आपल्याला लेटर ऑफ अप्रिसिएशन सुद्धा बऱ्याचशा कॉलेजेसकडनं मिळालेले आहे. ते सुद्धा इथे लावलेले आहे. स्क्रोल थ्रू. ऍक्च्युली एवढं स्क्रोल करण्यापेक्षा ना एक चार्ट ही बनवून टाकायचा. कॉलेज नाही कॉलेजेस 5-6 कॉलेजेसनी केलं आणि 50 स्टुडंटनी पास झालेला. असं नाही का. देशमुख मॅडम तुम्हाला याच्यावर काही सांगायचं आहे. Thank you so much because already I have just suggested सांगितलेलं होतं त्या पद्धतीने केलंय. आणि याच्या मागची भावना एवढीच होती की पार्टिसिपेशन आणि एकमेकांशी असणारं कोलॅबोरेशन हे वाढलं पाहिजे. ओके, कम्युनिकेशन हे चांगलं बिल्डअप झालं पाहिजे, स्ट्रेंथन झालं पाहिजे. ओके, हे चालू राहावा. म्हणजे ऍटलिस्ट ओनली कोलॅबोरेशन इज द फर्स्ट स्टेप. अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. त्याच्यानंतरही आपण तो एक फंक्शनल राहिलं पाहिजे. पुढे सुद्धा MOU जो काही राहील फंक्शनल राहायला पाहिजे आणि त्या पद्धतीने चालू. आयटम नंबर 7 मध्ये रिटायरमेंट बेनिफिट एम्प्लॉईजचे बद्दल चर्चा झाली होती. त्याच्यामध्ये आम्ही 7 पेचे अरियर्स जेवढे होते तेवढे सगळे पूर्ण केले. आणि आता फक्त लिव्ह एनकॅशमेंट आणि ग्रॅच्युइटीचं जे आहे ते रजिस्ट्रार ऑफिसच्या थ्रू UGCशी कम्युनिकेशन सुरू आहे आणि ते होईल. हा एक मुद्दा देशमुख मॅडमनी मागच्या मीटिंगमध्ये विचारला होता. त्याच्यावर ऍक्शन ही झालेली आहे. नाही याच्यामध्ये 7 पे अरियर्स आपण पे केले, डिस्बर्स झाले आपले. आता फक्त आपल्याला UGC ची परमिशन, बिकॉज इज द फर्स्ट टाइम दॅट विल बी गिव्हिंग दी ग्रॅच्युइटी अँड लिव्ह एनकॅशमेंट असं. तर त्याच्यासाठी UGC आपलं मॅनेजमेंट काउन्सिलमध्ये निर्णय झाला होता. कारण तो मुद्दा मॅनेजमेंट काउन्सिलमध्ये गेल्यामुळे मग तिकडनं असं ठरलं की UGC कडनं आपल्याला त्याचं अप्रुव्हल घ्यायला पाहिजे. तर म्हणून आपण UGC कडे फॉरवर्ड केला होता आणि आता ती ऑलमोस्ट फायनल स्टेज मध्ये आहे. डिटेल्स ते सगळं मेलवर पाठवलं आहे. इज रिप्रेझेंटिंग UGC. आपला इशू लवकर आपण मेंबर ऑफ दिस कमिटी तो फॉलो त्यांच्याकडून असं म्हणेल.
मॅडमला युजीसी मध्ये आमचं प्रकरण घेऊन द्या. हा. मॅडम ह्या संदेशाने पुढे इश्यूज आहेत तो जो म्हणजे pending. हा म्हणजे Financial- 1 वर्ष झालं तर 1 वर्षापासून आपण प्रपोजल पाठवलंय ना, अजून म्हणतो युजीसी कडून अप्रुव्हल यायचं आहे, तर ऍक्च्युली मीटिंगच्या आधीच मॅडमशी बोलून ते करून घ्यायला पाहिजे. तर नाही तर आता पुन्हा फॉलो मॅडम तुम्ही पण एकदा याची नोट घेऊन घ्या है ना. हा suggestion ते जे पुढच्या तुम्ही येस पुढचा त्याच्यानंतर युनिव्हर्सिटीचं आपल्यावर काही लोन आउटस्टँडिंग होतं, ते लोन आपण रजिस्ट्रेशन फी मधनं सेटल केलं. तर त्याच्यासाठी आणि राहिलेली अमाऊंट त्याच्यामध्ये FD मध्ये कन्वर्ट करा असं डिसिजन झालं होतं. तर आपण FD पण केलेली आहे. आणि पालिवाल सर इथे आहेतच, त्यांनी आता युजीसीचं आपल्याला युनिव्हर्सिटीचं जे काही आउटस्टँडिंग लोन होतं ते पूर्ण झालं. ॲज ऑन टुडे वी डू नॉट हॅव एनी आउटस्टँडिंग फ्रॉम द युनिव्हर्सिटी जनरल फंड. त्याच्यानंतर आपल्याकडे HRDC असताना किंवा अकॅडमिक स्टाफ कॉलेज असताना लायब्ररीची फॅसिलिटी होती, परंतु ती लायब्ररीची फॅसिलिटी आता जेव्हापासून ऑनलाईन कोर्सेस सुरू झाले तेव्हापासून त्याच्यामध्ये व्हिजिटर्स कमी होते. तर आम्ही मागच्या वेळेस हा मुद्दा आणला होता इथे त्याच्यासाठी की आपले लायब्ररीची पुस्तकं ट्रान्सफर करायचे होते मेन लायब्ररीला. परंतु डिसिजन असं झालं होतं की ती लायब्ररीची जी फॅसिलिटी आहे ती पायलट बेसिसवर आपल्याला बाहेरच्या लोकांना काही फॅसिलिटी म्हणून प्रोव्हाइड करता येईल का, जेणेकरून बाहेरचे लोक येऊन तिथे अभ्यास करतील. तर तो एक मुद्दा होता. तर ती एक आपण पायलट बेसिसवर इथे ती मिशन घेतली होती आणि त्याच्यासाठी एक फॅकल्टी सुद्धा विद्यापीठाने प्रोव्हाइड केली होती. परंतु ते 2 टर्म त्यांनी कंटिन्यू केले. त्यांनी काय काय अटेम्प्ट केले ते पण याच्यामध्ये दिलेले आहे, पेज नंबर 26 to 32 पर्यंत. परंतु त्याच्यामध्ये खूप काही असं आउटकम मिळालेलं नाही. आम्ही एफर्ट्स भरपूर घेतले, बऱ्याचशा कॉलेजेसमध्ये गेलो, बऱ्याचशा शाळांमध्ये गेलो आणि तिथे ज्या मॅडम विद्यापीठाकडनं आल्या होत्या त्यांनी सुद्धा भरपूर मेहनत घेऊन ती प्रोसेस चालू ठेवली. परंतु आता व्हिजिटर्स नसल्यामुळे सध्या ते बंद आहे. म्हणजे तुमचं मग ऑनलाईन ऍक्सेस नाही का काही तिथे ऑनलाईन लायब्ररीचं नाही. तिथे फक्त सर याच्यामध्ये मला एक सजेशन आहे, आपण सगळे डिस्कस करूया. लायब्ररीचं बंद होणं इतकं असं योग्य असं नाही वाटत. स्क्रीन शेअरिंग नाहीये, पण विजिटर्स येण्यासाठीचे जे प्रयत्न, आता जसं आपण शासन आहे तर आता मॅडमही सांगतील की आपण वाचन पंधरवडा म्हणून करतो, आपण साजरा करतो, बरोबर आहे. आणि एनी युनिव्हर्सिटी एनी कॉलेज हे सुद्धा म्हणजे ते एक आर्ट सारखं काम करते लायब्ररी. असं वीक नाही झालं पाहिजे. विजिटर्स शुड बी देअर, रीडर्स शुड बी देअर. आणि हे जे खंडाळाचा काय रोल येईल तुमच्या याच्यात? खंडाळ सरांनाच आपण मागच्या वेळेस विचारलं होतं, हा. तर त्यांच्याचकडनं असतील ना आता होत एकदा बोलायला येते ना. पुढचा घ्या तोपर्यंत, लायब्ररीचा नंतर डिस्कस करू, त्यांना येऊ द्या ते. आता शेवटचा मुद्दा होता याच्यामध्ये एनी अदर मॅटर विथ द परमिशन ऑफ द चेअर. त्याच्यामध्ये कोलॅबरेशनचाच होता तो मुद्दा, तो झाला आणि फीडबॅक घ्यायचा होता, तो फीडबॅक पण आपण घेतलेला आहे. आता आजचा घ्या मग तिसरा. आता वी विल मूव ऑन टू दी आयटम नंबर 3 of today's meeting to accord the post facto approval to the course schedule for the session 25-26. म्हणजे आता सध्याचं जे करंट सेशन आहे त्याचे कोर्सेस जे आहे, तर हे 35 पेज नंबरवर दिलेलं आहे शेड्यूल, कोर्स शेड्यूल. स्क्रीन हा शेअर करा. तर याच्यामध्ये करंट स्टेटस सुद्धा दिलेला आहे, आपले शेड्यूल किती आहे आणि कम्प्लिटेड किती आहे. आणि त्याच्याच मागच्या पेजवर मागच्या वर्षीचे आपण कम्प्लिटेड जे कोर्सेस केलेले आहेत ते दिलेले आहे 24-25 चे. तर 24-25 मध्ये जवळपास आपण वी हॅव कम्प्लिटेड 17 NEP बॅचेस वेअर इन 1308 participants have participated
Then we conducted 2 faculty induction program, wherein 146 faculty members of different colleges were trained. Then we have conducted 5 refresher courses, all the 5 which were allotted to us by University Grants Commission, all of them have been completed. Then short-term programs we completed 4, wherein 176 participants have been benefited. In total, we have completed these courses there, and 1915 participants were there for the entire year actually. Now on the next page, for the current session, the data is presented. In the current session, we have completed 13 NEP programs. New Education Policy 2020 Orientation and Sensitization Program, which is a mission mode program. We have completed of it 13 batches. Ideally, it should have been 14 because we are supposed to conduct 2 programs in a month. But in the month of May, we had only 1 batch participants there, so we conducted it. And since it was a summer vacation period, we could not find many participants for that. So, but otherwise, in almost all the months, we completed the intended 2 batches there, and there were 1,545 participants who have been benefited for this particular mission mode program. We conducted faculty induction program 1 with 125 participants. We have completed 3 refresher courses in online mode with 382 participants this year, and short-term program we completed 3 with 367 participants. So till now we have accumulated 2,419 participants, which is a hike in the number of participants as compared to the entire year in the last session as such. So because of the suggestion by Dr. Deshmukh Madam, this has been possible for us to increase the number of participants as we collaborated with various colleges in and around. Congratulations. Yeah, thank you. Congratulations. Congratulations. Yes, sir. Just can we keep it up? Yeah, surely. There should be one ratio, number of years Caring completed, not completed, and remaining. This thing is in our mind. Just see that and it tells. Yes, madam. Certainly we will do that. आता लायब्ररीचा विषय हे आले तर As well, madam, if you refer to page number 22, you had asked us to give the mapping and outcome. So that also we did, and it has been presented there on page number 22, 23, and 24. Sorry, 22 and 23. So, library 22-24 दाखवा. आपण मग तिथे पायलट बेसिसवर आपण जनरल पब्लिकसाठी एक युटिलिटी म्हणून ते तुम्ही आपली दीपाली मस्तान मॅडम पाठवलं होतं तिथे. तर त्यांचे 2 सेशन झाले आणि त्या मुख्यमंत्री त्या मिशन आले होते. पण आता त्यांचा पेमेंट संपला. तर आता त्यांना आपल्याला घेता येईल का कसं, म्हणजे ती कंटिन्यू करायची असेल फॅसिलिटी तर हो. आणि खरं तर म्हणजे खूप एनकरेजिंग नव्हते आपल्याला. बोला म्हणा मॅडमला हे आले. हॅलो देशमुख मॅडम. हा सर. कंडाळ सर आहेत आपल्या सोबत. अनुषा मॅडम. नमस्कार सर. आपण सुरुवातीला आता जे आउटकमचं दाखवलं ना, आता जे आउटकम मॅपिंग पॅरामीटर्स कसले वापरले सर? त्याच्यामधले जे थीम बेस्ड आपल्याला दिलेले आहे, युजीसीने सांगितलंय की ह्या पॅरामीटर तुम्हाला ट्रेन करायचे, ते पॅरामीटर्स आहेत. म्हणजे कोर्स आउटकम्स आपण ज्याला म्हणू. लायब्ररी सुद्धा होता मॅडम. लायब्ररीसाठी म्हणून कंडाळ सरांनी बोलावलंय मॅडम. तर त्याच्याबद्दल आपल्याला चर्चा करायची आहे. ओके. सर नमस्कार. सांगा सर काय सध्या सिच्युएशन आणि कसले आपण लायब्ररी रिलेटेड. तुम्ही पहिले यांना शॉर्ट मध्ये यांच्याकडून काय अपेक्षित आहे ते सांगा. काय अपेक्षित मग आपल्याला ती लायब्ररी ऍज अ पब्लिक युटिलिटी म्हणून कन्वर्ट करायची आहे. मॅडमचं असं म्हणणं आहे की ती एक ऍज अ हार्ट आपल्याला
काम करते ते त्या संस्थेमध्ये किंवा त्या युनिटमध्ये बेसिकली, तर ते बंद नको करायला. तर म्हणून आपण काय झालं की आपल्याकडे व्हिजिटर्स नाही, सगळे कोर्सेस आपण मॅक्झिमम ऑनलाईन घेतो. हा, तर आता पार्टिसिपंट नसल्यामुळे मग ती ठीक आहे, मग आपण दुसऱ्या लोकांना एक्सटेंड करू ती फॅसिलिटी. तर तो प्रयोग आपण केला, पण त्याचे रिझल्ट असे काही खूप एनकरेजिंग नव्हते. तर म्हणून मॅडमचं आपल्याला सजेशन घ्यायचं आहे की पुढे काय करायचं आहे. आणि मग तुम्ही सेम बोट. आपण केव्हाही बघा कोणत्याही इन्स्टिट्यूटमध्ये युनिव्हर्सिटीमध्ये गेलं तर लायब्ररी इज द नॉलेज रिसोर्स सेंटर हा एक मेन एक गाभा असतो प्रत्येक ठिकाणचा. आणि त्या उद्देशाने जर आपण बघितलं तर थोडंसं म्हणजे एक वेगळं वाटतं की हा, म्हणजे मॅडमचं म्हणणं आहे की भाई फिजिकल लायब्ररीचा इम्पॉर्टन्स वेगळाच असतो, तर तो कुठे जाऊ नये. आणि म्हणजे ते बघायला पाहिजे. आणि मॅडम दुसरा महत्वाचा विषय, जस्ट वी आर वर्किंग इन नॅक ऑल्सो, व्हेन एनी विजिट इन दी लायब्ररी, तर लायब्ररीच्या माध्यमातून अनेक प्रोग्राम्स राबवले जातात. सपोज हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन टीचर अँड स्टुडंट, असं काही कोपअप करून सजेशन्स काही असे देऊ शकतो. लायब्ररीज तर आहेत आपल्या लायब्ररी आहे. सगळं डिपार्टमेंट आपल्याकडे मॅडम 40 डिपार्टमेंट लायब्ररीज आहे. 2 डिपार्टमेंटल लायब्ररीज यू डिपार्टमेंट एक्सक्लुझिव्हली फॉर अकॅडमिक स्टाफ कॉलेजची होती ती पार्टिसिपंटसाठी. जेव्हा पार्टिसिपंट तिथे ऑफलाईन मोडमध्ये येत होते फेस टू फेस साठी तेव्हा, परंतु आता सगळेच प्रोग्राम आपण जनरली ऑनलाईन घेतो आहे. त्याच्यामुळे तो इश्यू होता की आपल्याला, कारण अदरवाईज युनिव्हर्सिटी लायब्ररीज आर फंक्शनल आहे. ऍक्च्युली आपल्याकडे 2 मोठ्या लायब्ररीज आहेत. जवळपास 4.5 लाख बुक्स आहेत आपल्याकडे. आणि आपल्याकडे 40 डिपार्टमेंट लायब्ररीज आहेत सगळ्या सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अशा 40 डिपार्टमेंट लायब्ररीज आहे. आणि थ्रू द रिमोट लॉगिंग आपण जे ऑनलाईन रिसोर्सेस आहे, आमचे डेटाबेसेस आहे किंवा जर्नल्स आहे किंवा ई बुक्स आहेत, ते पण थ्रू द रिमोट लॉगिंग रिसर्चर किंवा स्टुडंट किंवा फॅकल्टी हे सगळे अवेल करत असतात. त्यामुळे आपल्याकडे लायब्ररी सगळ्या सेटअप आहे. सरांचा मला असं वाटतं विषय की HRDC ला आपलं लायब्ररी असाच काहीतरी विषय असला पाहिजे. नाही, तो आमचा पहिले इंटेन्शन असतं की जो आइटम था वो टू अप्रूव द ट्रांसफर ऑफ लाइब्रेरी टू सेंट्रल लाइब्रेरी. हाँ, मतलब इनकी लाइब्रेरी पूरी की पूरी आपको हैंड ओवर करने का बुक्स तुमची लायब्ररी म्हणजे ट्रान्सफर करायला आता काही प्रॉब्लेम नाही. जेव्हा मागच्या मीटिंग मध्ये वाचतील किती लोक ते नंतरचा भाग झाला. पण तो MMTC ची पुस्तकं आपल्या मेन लायब्ररीमध्ये येणे हे याच्यात तर काही प्रॉब्लेम नाही. तो हो सकता या तो आपकी पूरी किताबें यहाँ दे दो या वहाँ ते तर याच्यापेक्षा मॅडम कसं आहे की यांची लायब्ररी जर चांगली आपण केली, कसं आहे की आपण डिपार्टमेंट लायब्ररी सेंट्रलाइज करतो सगळं. म्हणजे हे काय सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज नाही, तुमची किती पुस्तकं? 4,000 पुस्तकं असतात. तर मग ते तुमच्या ह्याच्यातच टाका. पण तसं इथे युजर येणार नाही, कारण की एवढा 4.5 लाखचा डिपार्टमेंट लायब्ररीला मुलं व्हिजिट देतात. इथे काय होईल की सेंट्रल लायब्ररीला रामदास पेठला जर त्यांचं तेच म्हणणं होतं ना, मुलांच्या विजिट्सच नाही आहे. नाही सर, पण इथे सगळे 2 तरी असेल सर, ते 0 होते. ते बुक्स म्हणजे आमच्याकडे मुलं तर नाहीच आहे, पार्टिसिपेंट पण लायब्ररी असू दिली पाहिजे. येस सर, येस सर. त्यांना मराठी बट यू अंडरस्टँड मराठी आणि दॅट्स व्हाय आय स्टार्टेड माय मीटिंग इन हिंदी. विद्यापीठाची लायब्ररी आणि साहजिक आहे, अद्यावत असणं नॅचरल आहे. आणि सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक विद्यापीठाची प्रत्येक विभागाची स्वतंत्र लायब्ररी आहे. त्याच धर्तीवर HRDC अकॅडमिक स्टाफ कॉलेजची लायब्ररी येणाऱ्या पार्टिसिपंटसाठीची लायब्ररी आहे. त्यांच्या 2 गोष्टी आहेत. मग सांगितल्याप्रमाणे बहुतांश कोर्सेस ऑनलाईन मोडमध्ये असल्यामुळं आणि अशा ऑनलाईनकडे कल वाढल्यामुळे ऑफलाईन मध्ये फारसे पार्टिसिपंट घेत नाही, त्यामुळे ती लायब्ररीचा वापर होत नाही असं तुमचं म्हणणं. दॅट्स फाईन. परंतु यापुढे आपले कोर्सेस ऑफलाईन मध्ये होणारच नाहीत असं काही नाही. एखादा दुसरा कोर्स आपला होऊ शकतो. आणि मुळात आपली लायब्ररी जनरल लोकांसाठी तर ते कलेक्शन नाहीच आहे, आपल्या पार्टिसिपंटसाठी ते कलेक्शन आहे. माझं म्हणणं आहे, प्रश्न माझा एवढाच असेल सर तुम्हाला किंवा चौकशी असेल, आपल्याकडे जो नॉन टीचिंगचा स्टाफ असेल 1 or 2 सपोर्टिंग स्टाफ आपण ज्याला म्हणतो,
ऑडिबल सर? Yes, sir, very much audible, sir. आपल्याकडे जर नॉन टीचिंगचा कोणी मेंबर असेलच, let it be there. तोच इश्यू होता सर, मागच्या मीटिंग मध्ये आपण तोच इश्यू घेतला होता, कारण आमच्याकडे जे लायब्ररी सांभाळत होते चौधरी म्हणून ते रिटायर्ड झाले आणि त्याच्यानंतर ऑनलाईन मोड मध्ये कन्वर्ट झाले होते सगळे आता आपल्याकडे नॉन program. टीचिंग मधले किती लोक आहेत? आता नाहीच आहे, आपल्याकडे फक्त 2 जण आहे नॉन टीचिंग मध्ये. एक अकाउंट सांभाळतात आणि एक आपलं फॉर्म्स घेणे, सर्टिफिकेट तयार करणे वगैरे. त्याच्यामुळे वी आर शॉर्ट ऑफ स्टाफ. सर आता याला एकच तुम्ही मला माझ्यापेक्षा सिनियर आहात मला माहिती आहे. नाही मॅडम, आमच्या डिपार्टमेंट ऑफ बिझनेस तर त्यांचं ऐकून 2024 आणि 2025च्या गाईडलाईन नुसार आपल्याला 3 लोक कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसवर घेण्याची मुभा आहे. प्रोव्हायडेड आपल्याकडे 3 लोक कामाला नसतील तर तुम्ही म्हणता त्याच्यात तुमच्याकडे 2 म्हणजे तुम्हाला एक माणूस. एक मिनिट. दोघं ते क्लरिकल याच्यामध्ये आहे आणि एक आमच्याकडे पिऊन आहे. असे तिघं आहेच ऑलरेडी. मी पहिल्यांदा प्रश्न विचारला की नॉन टीचिंग स्टाफ किती आहे? हो किती आहे? तिघं आहेत ना, पण एक पिऊन आहे. माणूस घेतात. हा, तेच म्हणतोय मी. तर मग त्या पिऊनला त्यातल्या कोणाला तरी ऍडिशनल काम म्हणून द्या. कमी आहे मग. हा, म्हणजे असं काही खूप तर सांभाळायची नाहीये ती. नाही तशी ते अदरवाईज काही व्हिजिटर नसल्यामुळे बंदच राहतं. क्लर्क आहे, क्लर्क कडे हे एक ऍडिशनल काम द्या ना. Sometimes what happened now, if any participant or any student related to ह्या MMTT संदर्भात आलंय तर असं नको व्हायला की बाबा there is no facility. एक्झॅक्टली. नसतं तेव्हा म्हणतात अरे आम्हाला फॅसिलिटी पाहिजे आणि हा खूप सेन्सिटिव्ह इश्यू जातो. नाही, आपण जो क्लर्क आहे ना त्याला हे ऍडिशनल काम द्या. I do agree. Ma'am, what says I do agree that if there's dedicated library for the HRDC, even in the NAC review or NAC this thing they ask, do you have a library? How many books are available? Yes, And yes. points on those. If you have if you don't have a dedicated library to use HRDC, whatever. आणि दुसरा प्रश्न आहे सर, Yes. या लायब्ररीमध्ये तुम्ही पुस्तकं ट्रान्सफर करू इच्छिताय? शांती मॅडम फिनिश. Yes. Yes. Because twice we had NAC review. Earlier also in 2014 we had, and then later also we had reviews. So we need the number of books and number of subjects, everything they ask, and we will lose points in that if you integrate it to the main library. So let it be there now. Yeah. So let this be an independent library, मतलब your department's thing, and let your clerk handle it as an additional responsibility. One more thing. And if required, whenever it's required, maybe we can have. शायद आपने लास्ट मीटिंग में सर आपने सुना होगा, and we received one letter also. There is going to be evaluation of every center, and some of the centers are to be visited in physical mode. ऐसे हालात में if we don't have library with us, that would be some adverse remark to us. दूसरी चीज की हमारे MMTT से आपका सेंट्रल लाइब्रेरी कितना दूरी पे ये भी मैटर करता है. तो why should you invite some adverse remark? जैसे आपने चेयरमैन मैडम ने कहा कि किसी एक को वो दे दो एडिशनल चार्ज. उसको साफ सफाई करना है, खोल के रखना है. Somebody come there. You should be able to do that, and that will happen only when you are having some courses in offline mode. Yes. अपने पास है तो उसको बंद करने का कोई ज्यादा पॉइंट है नहीं सर. ऍक्च्युअली वी वॉन्टेड टू यूज दी सेंट्रल लायब्ररी आणि त्याच्यासाठी म्हणून हे सगळे पुस्तकं सेंट्रल लायब्ररीत ट्रान्सफर करून ऍडिशनली वी कॅन हॅव अ बेटर एक्सपोजर ऑफ द सेंट्रल लायब्ररी ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स. away from MMTTC. कितना दूरी पे है? कंप्लेंट ना करे नहीं है. चालेल. ओके, विल कीप इट विथ अस. I would like to share something that in our department of business management, मी जुलै महिन्यातच रिटायर झालो मॅडम बिझनेसमध्ये. तर आमच्या डिपार्टमेंटला चांगली लायब्ररी होती, म्हणजे 10-12 वर्ष. पण तिथला लायब्ररियन नव्हता, तिथे मेंटेनन्स नव्हतं, काही नव्हतं. तर वी शिफ्टेड ऑल दोज बुक्स टू मेन लायब्ररी अँड आवर स्टुडंट्स यूज.
मेन लायब्ररी ॲज वेल पण इथे वेगळं आहे चित्र वेगळं आहे त्याच्यामुळे यांचं वेगळं राहू द्यावं आणि आहे ना माणूस सेपरेट नाही किंवा मॅडम चेअरमन एवढाच आहे मॅनेजमेंट हे काय गैर नाही प्रश्न एवढाच आहे की MMTDC पासून सेंट्रल लायब्ररीचं अंतर किती आहे Close by 105. नाही दोन अडीच 25 That issue had been must be taken into consideration. Okay, we'll continue with that. Okay, that's good decision. We continue. Very essential in NAC visit also because we used to visit so many times, so many places, and first of all we entered the libraries. मैडम हमारे सेंटर का भी इवैल्यूएशन होता है सेंटर का भी इवैल्यूएशन होता है असेसमेंट होता है And Brian sir, तुम्ही जा. But we'll move ahead with another item. Item number 5, which is about the post facto approval to the audited statement of accounts for the year 2024-25. Page number 39 to 49. We have audited previous year's expenditure and submitted the utilization to the University Grants Commission, and I'm happy to tell you that we have already received the पेज सांगा एकदा पुन्हा. page 39 to 49, and we have received the amount also which we claimed. For at least last year's expenditure, it has already been settled. Next page वर जा मॅडम. नेक्स्ट पेज हा इथे आपले आउटस्टँडिंग 40 लाख आपल्याला मिळाले होते ॲज अन ॲडव्हान्स इन द प्रिव्हियस इयर अँड आवर टोटल एक्सपेंडिचर वॉज आउटस्टँडिंग अमाउंट वॉज 85,64,561 which we received from University Grants Commission, and that sanction letter is below. On 24th, this is the sanction letter. Yeah. Okay. This is the sanction letter, and we received the amount from the University Grants Commission. So, 85. yes. So we do not have any outstanding towards University Grants Commission, at least for last year. What about the expenses? Course expenses already, you know, sir. We expenses. I mean, expenses are done through PFMS system, and we have TSA hybrid account for that. Figure. Okay. Madam. डिस्प्ले मध्ये नेक्स्ट पेजेस आहे तिथे पेज नंबर 42 वर बघा सर. पेज नंबर सर तुम्ही जा 62 ला 62 ला 62 60 60 पण येस. हे जे आहे हे फंड्स आपल्याला ट्रान्सफर झालेल्या युजीसी कडनं PFMS अकाउंट मध्ये. चार्ट we have prepared. प्रशांत वो चार्ट दिखा याच्यात नाही दुसऱ्या चार्ट है ना आपका. एक मिनट चार्ट दिखा देते ना कितना आया. पहले मेरे ख्याल से कुछ 10 लाख आए थे, फिर 8 लाख 6 लाख दिखा दो ना चार्ट. रिसीव्ड वाले चार्ट दिखा दो. आपल्याला TSA हायब्रिड मध्ये जे आलेले आहे फंड, पार्टिसिपंट्स फंड. हा 24, 25. I think the total amount 13 lakh, right? And utilized amount is 12 lakh 90,000. You didn't have any outstanding. No, sir. Yeah, that's fine. Again. Okay. Thank you. So next, to note down the letters received from UGC or either email from UGC. That is given on page number 50 and 68. So time to time we have been receiving guidance letters from University Grants Commission regarding the functioning of our MMTTC, and
religiously we follow the instructions given by the University Grants Commission and implement whatever the decisions are taken at that level locally. Let's move to the page number 50, where in the लेटर मध्ये काय काय इम्पॉर्टंट तेवढं त्याच्यामध्ये असं होतं की तुम्ही आपली वेबसाईट जी आहे ती रेग्युलर अपडेट करायला पाहिजे. सो दॅट वी हॅव बीन डुईंग. वी हॅव बीन अपलोडिंग दी कोर्स मटेरियल ऑन UGC साइट. वी हॅव बीन अपलोडिंग दी नेम्स ऑफ द रिसोर्स पर्सन्स देयर, number of participants, some video of the programs are to be are to be uploaded. That we have been doing. So those are the guidelines received from time to time through various letters from University Grants Commission that we have been doing. As well, in one of the letter which is on 53 page number, as per that letter we can convert our offline program into hybrid or online. That also we did for नाही देते सर. आपल्या वेबसाईटला किती लोक व्हिजिट करतात? आपल्या वेबसाईटला ऍक्च्युली सर पार्टिसिपंट्स जे आहे ते फोन मोड मध्ये रजिस्टर करू शकतात. एक तर आहे की UGCच्या साईटला जाऊन तिथे रजिस्ट्रेशन होतं, नाहीतर आपण आपल्या विद्यापीठाच्या साईटवर लिंक दिलेली आहे तिथनं रजिस्ट्रेशन होतं. सबका बोलना है विजिटर्स कितने होते हैं, तो उसका एक सेपरेट काउंट का एक आप उसमें काउंटर लगवा सकते हैं. इंडिपेंडेंटली आपण ऑपरेट नाही करत. वेबसाईट एक UGC ची आहे त्यांच्याकडे आहे आणि एक आहे आपल्या विद्यापीठाची आहे, तिथे लिंक आहे. विद्यापीठाच्या लिंकवर किती लोकांनी व्हिजिट केलं हे काउंटर कसं लावता आपल्या IT टीमला सांगायचं. ऍक्शन पॉइंट मध्ये टाकत ते. ऍक्शन पॉइंट मध्ये घ्याल IT टीम मे बी आज नागपूर सेंटर की सेपरेट वेबसाइट नहीं नाही बनवायची आहे का? नाही ना, बनवली तर चांगलं आहे. यामध्ये वी विल बी हॅपी टू हॅव इंडिपेंडेंट. डिपार्टमेंटची वेगळी आहे. एवढं मोठं डिपार्टमेंट की अलग अलग कॉलेज आहे ना पूर्ण. आणि मग त्यांनी but if we get independent this thing, so we will be happy to have it. IT टीमला सांगून करू शकतात. तुम्ही काउंट मला एक ऍड करा म्हणा त्याला. हा तुमच्या याला आणि सेपरेट वेबसाईटचं पण हा सेपरेट पेज IT टीम तिथे युनिव्हर्सिटीची IT टीम करेल ना. ती आपली IT टीम करेल एज अ पार्ट ऑफ अपनी ही. हा एक वेगळा पेज बनेल आणि त्या पेजला किती विजिटर्स आले ते क्लिअर होईल. कळलं? उसको सेपरेट वेबसाइट बोलने के बाद सेपरेट पेज ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट. ठीक आहे. जे काही असेल त्याच्यामध्ये तुम्हाला वेगळा खर्च करायची गरज नाही. आपल्या IT टीमला सांगून करा. ठीक आहे सर, आपण तिला अजून ऍडव्हान्स करूया. Then we will move to the next item, which is item number 7. Any other matter with the permission of the chair. माझ्याकडून तर काही नाही आहे, पण बाकी मेंबर्स सांगावं. माझं फ्रँकली म्हणणं हे आहे की लायब्ररी हा जो कन्सेप्ट आहे की तो आउटडेटेड झाला आहे. ट्रेडिशनल लायब्ररी आणि लायब्ररीमध्ये 3 गोष्टी लागतात मॅडम. पुस्तकं विकत घ्यायला दरवर्षी बजेट लागते, ते पाहायला माणूस लागतो, पण ते वापरायला युजर्स लागतात. आपण जो खर्च करतोय या सगळ्या याच्यावर त्याच्यातून आउटपुट काही निघतंय का? आणि खरोखर लोकांची गरज किंवा डिमांड आहे का? कारण तुम्ही पुस्तकं जर अपडेट नाही केली तर ती लायब्ररी रिडंडंट होणारच. त्याच्यासाठी बजेट लागेल परत. मिस्टर सोनवणे, गुड इव्हनिंग सर. आपण हे टीचर ट्रेनिंग म्हणून सर्व्हिस ट्रेनिंग प्रोग्राम म्हणून प्रोग्राम आयोजित करतो.
आता टीचरच जर पुस्तकं वाचायला नाही लागली तर आपला जो टॉपिक असतो त्याच्यावरचे त्यांनी निबंध लिहावे, त्याच्यावर टिपणं काढावेत, याच्यासाठी पुस्तकं उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. आउटडेटेड वगैरे काही नाही, हे आपल्याकडची संकल्पना आहे. शिक्षकानं ज्या वेळेला प्रशिक्षणासाठी आलेला आहे त्यांनी त्याच्या ती पुस्तकं हाताळावीत आणि त्यांना आवडलेलं पुस्तकावर त्यांनी टिप्पण करावं. कारण सेमिनार द्यायचे असतात, प्रेझेंटेशन द्यायचे असतात, त्यांनी ते कंटेंट मिळवायचं. ते कंटेंट अवेलेबल आहे ना सर पुस्तकापासून जर बाजूला घ्यायचं लायब्ररी तर असावी आणि त्याच्यात पुस्तकही असावे, त्याचा वापर देखील व्हावा. याच्यात काही ठीक आहे. ठीक आहे. I welcome Professor S.A. Sonavane sir, who is Honorable Vice Chancellor Yashwantrao Chavan, Maharashtra Open University. Thank you so much sir for joining this meeting. उलट माझं म्हणणं आहे देते सर, तुमच्या त्या एक आपला जो जनरल पॉइंट असतो ना तर त्याच्यामध्ये त्यांनी किती पुस्तकं हाताळलीत हा सुद्धा एक किंवा वापरलीत आपल्या ड्युरिंग द कोर्स, त्याला पॉइंट दिले पाहिजे. पुस्तकं हाताळणं आपले हे टीचर्स असं बुक रिव्ह्यू वगैरे लिहित नाही का? रिव्ह्यू वगैरे लिहित नाही का? ठीक आहे. आउटडेटेड झालं मॅडम. ऑनलाईन सगळं आलं की नाही ते त्याच्यावर पण असतं ना ऑनलाईन पुस्तक. त्याच्याकडून तुम्ही रिव्ह्यूज वगैरे लिहून घ्यायला पाहिजे. जुना कन्सेप्ट झाला मॅडम. मी केला रिफ्रेशर कोर्स 1998 मध्ये. तर कसंही वाचा तुम्ही, ऑफलाईन वाचा की ऑनलाईन वाचा, तुम्ही काय वाचता त्याचा रिव्ह्यू तर द्या. ऑनलाईन फॅसिलिटी द्यायची. टीचरची क्वालिटी पण कळेल. टोटली डिफरंट. फिजिकली पुस्तकं हँडल करणं इट्स अ डिफरंट थिंग. आणि त्याच्याकडे कल नाही आहे आजच्या पिढीचा, ही वस्तुस्थिती. आणि ही वस्तुस्थिती नाहीये मग तो ऍक्च्युली आपले प्रयत्न तेच नाही वाढू. फिजिकल ठीक आहे, बट इट विल बी लाईक एन अपेंडिक्स इन अवर बॉडी. Which is there. Sir, don't mention like this. I'm not agree with this word, sir. Please. नाही, let us continue with our library. सजेशन आहे का आपलं? आम्ही आदर करतो सर. रादर तुम्ही आपल्या लायब्ररीमध्ये अहो देठे आपली जी लायब्ररी आहे त्याच्यामध्ये ऑनलाईन बुक्स ऍड करा. तशी डिजिटल लायब्ररी आपण ऍक्सेस सो मेक युअर लायब्ररी बोथ ऑनलाईन आणि ऑफलाईन, फिजिकल आणि डिजिटल दोन्ही कंबाईन. डिजिटल लायब्ररीच्या मी सपोर्ट मध्ये. फिजिकल लायब्ररी रिडंडंट. फिजिकल बंद करू नये, डिजिटल ऍड करा. डिजिटल ऍड करा. लेट अस गो विथ दॅट. म्हणजे सर सगळे अवेलेबल पुस्तकं तुम्हाला डिजिटल करून घ्यावं लागतील अगोदर. नाही तसं नाही. न्यू मटेरियल बी डिजिटल. That will be additional facility. What about the available books? जुने जे आहे ते राहतील. books will always be assets, sir. Still, I'm Yes. Even I myself, I read the hard copy only. I don't use Kindle or anything. we do give books to the participants also. Yes. Rather we should encourage. म्हणजे त्यांचे बुक रिव्ह्यूज किंवा समरी असं त्यांनी त्यांच्या मूल्यमापनामध्ये ऍड करायला पाहिजे. तर खरंच हे किती पुस्तकं वाचतात कळेल. बरोबर. म्हणजे ऑनलाईन वाचा का ऑफलाईन वाचा. सजेस्ट प्रोग्राम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मीटिंग सजेस्ट काहीतरी आपण एक सजेशन देऊ की ते ऍक्टिव्हेट कसं होईल. हे सजेशन्स आपण An activity of the book review. टीचर्सच्या मूल्यमापनामध्ये वाचनाचं म्हणजे कसं मूल्यमापन कराल त्याचे क्रायटेरिया तुम्ही जरा ठरवा. विषय ठरवा असा पॉइंट घ्या मॅडम. येस तसाच यूज वाढण्यासाठी होणारे वेगवेगळे उपक्रम. थिंक ओव्हर दॅट. व्हेरी थँक्यू. ठीक आहे. अजून शेवटचं एनी अदर मॅटर विथ द परमिशन. हेच झालं आता आपलं. So with this we come to the end of this meeting. I extend my sincere thanks to the honorable chairperson of today's meeting. Sir. Yes, sir.
माझा एक पॉइंट आहे, तुमच्या सगळ्या कोर्सेसमध्ये ते युजीसी सांगेल न सांगेल, AI लिटरसी किंवा AI इंट्रोडक्शन, ते वर्गामध्ये हाऊ टू यूज AI इन क्लासरूम, त्याचे 5 टूल तरी शिकवावेत. म्हणजे Certainly, ते sir. युजीसीने दिलेल्या सिलेबस मध्ये आहे का नाही मला माहित नाही, पण तुम्ही टेक्नॉलॉजीच्या आहात, तुम्ही ते करू शकता आणि दुसऱ्या MMTC ला ते उदाहरण होईल. सर आय एम हॅपी टू शेअर विथ यू सर की आम्ही ह्या वर्षीच्या प्रोग्राममध्ये तुम्ही आपलं शेड्यूल बघाल तर त्याच्यामध्ये आम्ही AI बेस 3 कोर्सेस ठेवले आहेत. 2 रिफ्रेशर कोर्सेस आहे, ऑफलाईन आणि ऑनलाईन, आणि ते झालं आहे सर. ऐका, सेपरेट AI चे कोर्सेस करायच्या ऐवजी जेवढे म्हणून प्रोग्राम आहेत त्याच्यात एक 2-3 टूल त्यांना इंट्रोड्यूस, चार्टबोर्ड कसा तयार करायचा, रिसोर्स रूम कशी तयार करायची, प्रॉम्प्ट कसे द्यायचे, सगळ्यांना द्या. माझं म्हणणं आहे एव्हरी टीचर शुड नो. तुम्ही 4 टीचर आहे, 1-2 कोर्सेसला केलं तर सगळ्यांना देणं गरजेचं आहे. ते असा विचार करा, एव्हरी कोर्स शुड हॅव दॅट कॉम्पोनंट, असं माझं म्हणणं आहे. बघा, विचार करून जमत असेल तर. हो नक्की सर, आपण त्याच्यामध्ये NEP जो प्रोग्राम आहे त्याच्यामध्ये तर घेतोच आहे. आपण NEP जो प्रोग्राम आहे आपला, त्याच्यामध्ये ICTचं एक थीम आहे. त्या ICTच्या थीम मध्ये आपण AI चे कोर्सेस सेशन्स घेतोच आहे. त्याच्या लिमिटेशन सांगायचं, लिमिटेशन हाऊ टू यूज. हो चालेल. येस सर, येस सर. ओके, गुड. Let me add something. This is written by Professor Sulani sir, is very apt. But at the same time, we have to keep in mind that for every course, UGC has provided us SOP. What assessment, what assessment practices are to be done there. ऐसे हम अपने दूसरे कुछ नहीं कर सकते. तो in this meeting, I can just request Professor Smita Dushyan ma'am to inform the UGC to bring such kind of change in our course assessment. Then only we can do that. Sure. ऐसे नहीं कर सकते. हमारे हर एक कोर्स का क्या एक्सरसाइज है असेसमेंट में, ये Plan should be approved by the ऑलरेडी गिवन. FIT के क्या हो गए, आपके रिफ्रेशर के क्या हो गए, आपके शॉर्ट टर्म कोर्स के क्या हो गए, आपके NEP के क्या हो गए, हर एक का हमें दिया है. उसके असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के मेथड हमें दिए हैं. ऐसे हम अपनी और से ऐड नहीं कर पाएंगे. अगर देशमुख मैम UGC को इन्फॉर्म करती है, वहाँ से कुछ आता है तो वी विल बी एबल टू डू दैट. ओके. हम प्रॉब्लम नहीं आना. अगर कोई कल आके पार्टिसिपेंट कहेगा कि व्हाई यू आर इन दिस थिंग व्हेन यू आर नॉट पार्ट ऑफ UGC गाइडलाइन, व्हाट आंसर डू वी हैव देयर. तर आपण NEPचा जो प्रोग्राम आहे त्याच्यामध्ये ICTच्या थीम मध्ये ते घेऊ शकू ना. There are only 2 MCQ tests and holistic resource is there. No space for such activity there. ICT theme I am asking. Keeping one session is another thing. Just one session only. What Professor Sulani ji was suggesting was that as a part of some evaluation activity, you should offer some activity on AI tool. No, he was not telling like that. He was, No, sir. Perhaps you did not listen to him. He was saying that. आपने आंसर दिया था कि हमने इतने रिफ्रेशर कोर्सेज करवाए, हमने शॉर्ट टर्म कोर्सेज करवाए, but he was saying that you should ask them to do something about AI. है ना सर? नाही, टूल्स बद्दल सर बोलले की टूल्स अवेअरनेस त्यांना द्यायला पाहिजे आपण असं. No. See, listen, what I am saying. Understood the life of the teacher. What is the responsibility of the teacher? How we can employ the emerging technology in the classroom, whether it may be a content creation, whether it may be a delivery, whether it may be assessment. However, the future teacher, which we are expecting it that they are delivering, how to make an interesting class is now the challenge before the all over the world. Engaging learner in learning, and second thing, how to assess whatever may be the she or he had learned. And in this line, what the emerging technologies are available and tools are available. Tool for e-content development are the tool for assessment is different. And in that AI application, basic is the delivery, basic is the content development, competency development through the content. आणि याच्यात आपण AIचं ऍप्लिकेशन बाकीच्या सगळंच करता आपण कसं करायचंय हा त्यातला भाग आहे. UGC had given a curriculum, we know it, and
But the UGC is saying that don't go for beyond that. You can have a extra sessions for that. And this is the nation's need. How the higher education teacher will contribute with the emerging technology so that it will become more interesting and student will remain in the classroom. That is, sir, Yes. as per the new guidelines of 2025, we are asked to conduct one short-term course on matrix ICT tools. Certainly, sir. We will. Certainly, sir, we will. That can be done. What means that is expected. So that as per the schedule, I am saying that every teacher footprint entering into the Excuse me, sir. HRTC or MMTC, he should know at least the basics of the Excuse me, AI sir. application in classroom. सर मॅडम लॅपटॉप थोडा असं ठेवा Yes, Yeah, we can have a long discussion on this particular issue, but Madam is having another meeting, so we'll just conclude here. And definitely your suggestions are good, and we will try to implement and go through it. And as well, I would request Deshmukh Madam to take it to the University Grants Commission. As already NEP 2020 says about the technology enabled education, so maybe we can take up that particular thing. With this, with the permission of the chair, I conclude this meeting. I extend my sincere thanks to all the members who could find it convenient for attending this meeting, sparing out their valuable time with us. Thank you so much once again for your valuable suggestions, and definitely under your guidance and suggestions, our MMTTC center will grow further. Thank you so much. थँक्यू Thank you. Thank you. Thank you. Jai Hind. Thank you so much.